السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح أونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن جديد بلجيكا بما يخص هذا المرض. فقد أعلن يوم السبت من السلطات الصحية المختصة في محاربة هذا المرض بأن بالنسبة للحالات الجديدة من ناحية العدوى فقد بلغت حسب ما أعلن فيه عنه يوم السبت 16 من شهر ماي قد بلغ 345 حالة جديدة، 208 حالات في المنطقة الفلامانية، 99 حالة في المنطقة الوالوني، وكذلك 36 حالة في بروكسل، ليصل العدد الإجمالي الذي أصيب بالعدوى منذ بداية هذا المرض إلى حد الآن. ليصل العدد الإجمالي الذي أصيب به عدوى هذا المرض منذ بدايته ببلجيكا إلى غاية يوم الجمعة يعني الماضي 54989 حالة أصيبت بالعدوى منذ بداية هذا المرض إلى غاية الآن. أما الحالات الجديدة التي دخلت المستشفى ليوم الجمعة حسب ما أعلن يوم السبت 65 حالة جديدة دخلت إلى المستشفى، ليصبح عدد الذين هم في المستشفى حاليا 1750 حالة. وقد غادر 16 حالة، يعني 16 شخصا كانوا في العناية المركزة قد شوفوا وغادروا العناية المركزة، ليبقى 364. بالنسبة للحالات الجديدة التي غادرت المستشفى بعد أن شوفيت خلال 24 ساعة يعني خلال يوم الجمعة، فقد غادروا 159 حالة شوفيت وغادرت المستشفى، ليبلغ عدد الأشخاص الذين شوفوا من هذا المرض منذ بدايته في بلجيكا إلى غاية الآن 14460 حالة قد شفيت منذ أن ظهر هذا المرض في 15 من شهر مارس. بالنسبة للوفيات فقد بلغ عدد الوفيات الجديدة 47 حالة وفاة، الذي يعني خلال 24 ساعة يعني خلال يوم الجمعة سجلت يوم الجمعة، من بينها 25 حالة توفي في المستشفى و22 حالة توفوا في يعني مراكز رعاية المسنين. لهذا قد يعني تجاوز عدد الوفيات ببلجيكا 9048% من هذه الوفيات توفوا في المستشفيات، بينما 51% توفوا في مراكز رعاية المسنين. لهذا نرى أن العدد الكبير الذي توفي من هذه الحالات يعني يوجد في مراكز رعاية المسنين. وفيما يخص عدد الوفيات هنا ببلجيكا الذي بلغ لحد الآن 9005 حالات وفاة بسبب هذا المرض، يعني أكثر من يعني نصف هذه الحالات التي توفت في مراكز رعاية المسنين، والعديد يرجع ذلك إلى أن في مراكز رعاية المسنين لم تكن هناك الظروف الجيدة لحماية هؤلاء الأشخاص المسنين من هذا المرض، لأن في أكثرية مراكز رعاية المسنين في بداية هذا المرض لم تكن، كما أن المسنين بدور رعاية المسنين كانوا لا يبعثون إلى المستشفى، ولكن كانوا يعالجون داخل مراكز رعاية المسنين التي لم يكن بها يعني الآلات اللازمة لإعطاء يعني العناية يعني العناية الصحيحة لهؤلاء المسنين. يعني هؤلاء المسنين يحسون بأنهم قد أهملوا من طرف الدولة ولم يعطى لهم يعني الأولوية كما أعطي للمستشفيات وكذلك يعني المستشفيات لمعالجة الأشخاص الآخرين، فهم يحسون بأنهم أهملوا، لذلك نجد أكبر عدد الوفيات كان من بين هؤلاء المسنين. هذا ما سنراه بالتفصيل في هذا الفيديو. Beaucoup de questions aujourd'hui. Comment a-t-on pu en arriver là? Les témoins que nous avons rencontrés ont vraiment l'impression qu'on les a envoyés au front sans armes, qu'on les a abandonnés, et beaucoup se demandent des comptes aux responsables politiques. Sacrifier les homes, les résidences. On aurait pu, oui, isoler plus de monde et sauver des vies, ça j'en suis certain. Et ça, c'est un choix de société. Désolé de le dire, mais c'est une forme d'euthanasie passive qu'on a acceptée. Moi, j'appelle ça de l'assassinat. Les mots sont durs. Comment en est-on arrivé là? Aurait-on pu éviter des morts? Retour en arrière. Nous sommes au début du confinement. C'est notre premier tournage en maison de repos. Les cas se multiplient. Le manque de matériel est criant. En témoigne cette image. Cet infirmier rentre dans les chambres infectées avec un simple masque chirurgical. Aujourd'hui, le directeur dénonce. L'infirmier qui avait été avec ce masque a été infecté. C'était criminel. Ici, 18 résidents sont décédés, dont la maman de cet homme. Covid, solitude, sans doute un peu des deux. Il faut à présent vider sa chambre. La tristesse passera. L'amertume reste.
Je pense néanmoins qu'on a sacrifié les homes, les résidences. Ils étaient sans équipement ici. Je trouve ça complètement fou. Partout, le personnel soignant a l'impression d'être envoyé au front, sans armes. Il y a eu une cacophonie entre le fédéral et la région, ça c'est certain. Il faut savoir aussi qu'on a reçu du matériel qui n'était pas conforme. Et donc une fois qu'on recevait le matériel, on recevait un mail le jour même en disant finalement ne l'utilisez pas. En tout cas pas pour le moment. Donc c'est vrai que ça a été assez chaotique, il faut le dire. Manque d'équipement, manque de dépistage, absentéisme du personnel. Début avril, l'armée est appelée en renfort dans plusieurs homes, signe de la détresse ambiante. Ce n'est que mi-avril que les tests arrivent enfin, un mois après les premières victimes du coronavirus. Si on avait pu avoir ces tests plus tôt, on aurait pu isoler plus tôt et éviter que le personnel ou les résidents eux-mêmes ne dispersent ce virus à travers la maison. Même une fois les tests arrivés, les déconvenus s'enchaînent. Dans cette maison de repos, il en manque près de la moitié. Ça ne sert à rien de tester la moitié de la maison ou la moitié du personnel si des gens restent encore en activité. Enfin, ça n'avait pas de sens. Autre problème, tant que tous les résidents ne sont pas testés, ils restent confinés en chambre. Pourtant, cet isolement aura des conséquences dévastatrices. Ici, une résidente se suicide. Elle a mis fin à ses jours toute seule parce qu'elle n'en pouvait plus. Et ça, c'est pas le Covid, c'est la solitude. Alors fallait-il tester plus tôt? Aurait-on pu sauver des vies et briser l'isolement? Ces résidents se sont sentis abandonnés. On ne comprend pas comment c'est possible d'avoir un laisser-aller comme ça, un abandon. Depuis le mois de janvier, on sait qu'il y a une pandémie, qu'elle va se propager, et on s'est décidé au mois de mars. Moi, j'appelle ça de l'assassinat. Ce qui a aussi mis le feu aux poudres, c'est cette consigne, pas officielle, mais latente, de ne plus envoyer les résidents âgés à l'hôpital. Or, les maisons de repos n'ont pas de quoi les aider à respirer. Fin du mois de mars, j'apprends vraiment avec horreur dans une maison de repos que même si l'État nous encourage pour des gens déments âgés à les laisser dans le home, ils n'ont plus d'oxygène non plus. Alors on se retrouve finalement, désolé de le dire, mais c'est une forme d'euthanasie passive qu'on a acceptée. Car une maison de repos n'est pas un hôpital. Alors y a-t-il eu un manque de prévoyance? Il y avait une bombe à retardement dans les maisons de repos. Il fallait d'urgence mettre les conditions nécessaires pour prévenir ce qui pouvait encore être prévenu. Et ça n'a pas été fait. Et ça, c'est un choix de société. Toutes ces personnes que nous avons rencontrées demandent des comptes aux autorités politiques. J'ai envie de dire à l'État belge, you failed us. Vous n'avez pas rempli vos engagements à notre égard. Qu'ils soient carte sur table et transparents en nous disant voilà comment on a géré, mais à culpa, on a mal géré, ou c'était le but recherché de cette crise. Je ne comprends pas. Dans leur légèreté, il y a une forme d'euthanasie passive qu'ils n'ont certainement pas voulu, mais dont ils ne se sont certainement pas souciés. Les maisons de repos ont la sensation d'avoir été les grandes oubliées de cette crise. Pourtant, plus de la moitié des décès dus au Covid-19 ont eu lieu entre leurs murs. Un reportage de Sophie Mergen. Alors, plusieurs responsables politiques sont visés, puisqu'on le sait, notre système belge est compliqué. Il y a la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Blok, le ministre Philippe De Backer en charge du matériel, mais aussi les ministres de la Santé régionaux en charge des maisons de repos. Ce matin, le ministre de la Santé bruxellois, Alain Marron, a d'ailleurs réagi dans nos studios. Je vous propose de l'écouter. Je pense qu'on doit avoir l'honnêteté de dire que nous avons abordé la crise tout nu et insuffisamment préparé. C'est vrai. Il n'y avait pas de plan d'action pandémie dans les maisons de repos, par exemple. Donc nous avons dû mettre en place un plan d'action dans les maisons de repos, le créer toute pièce au moment de la crise, au début de la crise, et le mettre en œuvre. Et donc ça a engendré un effet de retard qui a été dramatique, c'est clair. Il n'y avait pas non plus de stock stratégique au niveau de l'État fédéral. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est arrivé tout nu. On est arrivé tout nu sans procédure et sans matériel. Et ça, oui, c'est une erreur. كما أفصحت بعض الدراسات هنا ببلجيكا أن أكثر الأشخاص الذين يطورون هذا المرض بسرعة هم الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومن الوزن الزائد فهم أيضا عرضة فهم أكثر عرضة لأن يصبح المرض يعني أكثر تعقيدا ويطور يعني مضاعفات هذا المرض بسرعة بسبب السمنة وبسبب الوزن الزائد. هذا ما توصل إليه بعض المختصين في مجال الصحة هنا ببلجيكا وأيضا في العالم. هذا ما سنراه في هذا الفيديو.
يعني هذه السمنة تضعف مناعتهم ولا تجعلهم يقاومون هذا المرض كالأشخاص الذين لا يعانون من السمنة ولا يعانون من الوزن الزائد. كل هذا سوف نراه بالتفصيل في هذا الفيديو. Si l'âge semble être le critère le plus déterminant, d'autres facteurs interviennent tout de même dans les infections. Il apparaît de plus en plus clair aujourd'hui que l'obésité et le surpoids soient un gros facteur de risque et jouent un rôle dans la réaction immunitaire. Explication de Benjamin Verpoorten. L'obésité et le surpoids, voilà deux facteurs qui jouent un rôle dans l'évolution de la maladie chez les patients atteints du Covid-19. Dans cet hôpital, on a d'ailleurs constaté que les patients en surpoids étaient plus rapidement internés. On a remarqué dans notre hôpital de la même manière qu'on avait aux soins intensifs une beaucoup plus grosse proportion de patients en surpoids ou en obésité qu'en hospitalisation simple ou encore que dans la population ambulatoire, les gens qui restent chez eux et dont la maladie est à un faible niveau. Et qui plus est, selon les premières observations, les patients en surpoids connaîtraient une évolution plus grave de la maladie. Il semblerait donc que l'infection virale soit moins bien contrôlée en fait chez les patients obèses et qu'ils fassent plus facilement des complications, notamment au niveau respiratoire. C'est pour cette raison qu'ils étaient plus nombreux à nécessiter des soins plus lourds. Au CHC Montlégia et à l'UZ-Leuven, par exemple, 3 patients sur 4 aux soins intensifs étaient au moins en surpoids. Au CHU de Liège, 50% étaient même obèses. Ce médecin travaille dans une clinique de l'obésité et pour lui, le constat est clair, la malbouffe y est pour quelque chose. Cela influence de façon évidente l'ensemble des défenses immunitaires. On retrouve ça chez d'autres patients. Les patients diabétiques ont des défenses immunitaires moins performantes, moins efficaces, mais on le retrouve également chez les patients qui sont en surcharge, en obésité, de façon plus globale. Les quelques médecins que nous avons interrogés sont tous d'accord. Cette crise sanitaire doit renforcer les politiques en faveur d'une meilleure alimentation. Le constat est fait depuis longtemps et les derniers chiffres vraiment statistiques solides que l'on a de Sciences & Co qui datent de 2018 montrent que 50% de la population adulte est en surcharge, presque 20% est obèse, donc ce sont des chiffres très importants. Donc le problème doit être pris à la base. Reste que durant ce confinement, de nombreux Belges en ont profité pour recuisiner et manger plus sainement. Mais que restera-t-il de ces nouvelles habitudes alimentaires une fois de retour à la vie active? يعني ورغم هناك انخفاض في عدد العدوى وعدد الوفيات هنا ببلجيكا الذي يعني أعلن عليه يوم السبت، إلا أن العديد يتخوفون من ارتفاع هذه الأعداد في الأيام المقبلة بسبب الخروج من الحجر، خصوصا بعد أن بدأ الخروج من الحجر منذ 4 من شهر مايو وكذلك 11 من شهر ماي، والخروج الآخر سوف يكون بداية من 18 من شهر مايو بالذهاب إلى المدارس لمن يريد ذلك، يعني من بين التلاميذ الذين يريدون ذلك في الجهة الفرنكوفونية، علما بأن في الجهة الفلامون قد بدأت الدراسة منذ يوم الجمعة، ولكن ليس كل الأيام، فقط يوم واحد، ولمن أراد ذلك يعني هناك يعني هذا الذهاب للمدارس هو اختياري. وكذلك مع فتح يعني صالونات الحلاقة والتجميل والأسواق، هنا العديد يتخوفوا من عودة ارتفاع العدوى، ولكن كلهم ينتظرون لأن العديد من الأشخاص لم يعد يحترموا يعني التدابير التي نصت عليها الدولة منذ البداية كالمسافة الاجتماعية بين الأشخاص والعديد من التدابير اللازمة للوقاية من هذا المرض، فهم يتخوفون من ارتفاع العدوى أو عودة موجة ثانية من هذا المرض في الأشهر القادمة، ولذلك يحرصون دائما على أن إلا أن هذا المرض لم يقضى عليه بصفة كاملة، لذلك يجب على الأشخاص دائما احترام التدابير حتى لا يصابوا بالعدوى وحتى لا ترتفع العدوى. كما حصل في ألمانيا مع بداية الخروج من الحجر، فنلاحظ في ألمانيا ارتفاع حالات العدوى رغم أنها كانت منخفضة فيما قبل. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.